डिस्कस किए थे। टेक 3 ड्रॉप्स ऑफ चरणामृत वेरी सबमिसिबली एंड फील देमसेल्फ हैप्पी इन ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। इसमें स्मेलिंग द इंसेंस एंड फ्लावर्स ऑफर टू डीटी, तो हम लोग हरि भक्ति विलास में बोला गया है, जब एक डिवोटी भगवान को अर्पित को फूल का माला को अगर आग्रहण करता है तो ही बिकम्स क्योर्ड ऑफ द पॉइजनस इफेक्ट बाय स्मेल ऑफ माने मेटेरियल कंटामिनेशंस एज मच एज वन बिकम्स क्योर्ड ऑफ ए स्नेक बाइट बाय स्मेलिंग द प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिनल हर्ब्स। जैसे एक किसी को सांप अगर काट देता है, एक कुछ हर्ब है, उसको जो मंत्र वो जानता है, उसका जो गुणिया उसको लेके उसको थोड़ा स्मेलिंग कराता है, स्मेल कराता है उसको, तो देन उसके बाद में उसका जो कॉन्शियसनेस अगर चला गया होगा वो कॉन्शियसनेस रिवाइव होता है। तो सिमिलरली ये जो भगवान को अर्पित को फूल को अगर हम लोग आग्रहण करेंगे तो हमारा जितना मेटेरियल कंटेमिनेशन से पॉइजनस इफेक्ट्स है तो वो हट जाएगा, क्योंकि भगवान की कृपा से। तो यहाँ पे बहुत सारे इस टाइप का भगवान को जो है टेम्पल में वो एग्जाम्पल दिए थे। यहाँ पे चतुर कुमार जब गए थे वैकुंठ में, तो वो पहले तो इम्पर्सनलिस्ट थे, बाद में भगवान का जो प्रणाम करते हैं उनका पाद पद्म से तुलसी का सेंट जो आया के उनको उनका नाक में आघ्राण किया, तो देन वो डिवोर्स डिवोटी बन गए। तो ये मायावादी इम्पर्सनलिस्ट ऑल्सो दे बिकम डिवोटी बाय स्मेलिंग द फ्लावर्स और तुलसी ऑफर्ड एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एंड यहाँ पे प्रपाद और एक चीज बताते हैं कि कभी भी भगवान का टेम्पल में जाते हो या कोई साधु को दर्शन करने के जाते हो, कभी रिक्त हस्त में खाली हाथ में नहीं जाना। यहाँ प्रपात बार बार इंपॉर्टेंस देते हैं, फ्रूट फ्लावर्स हो, इंसेंस हो, एटसेट्रा। बोलते हैं पहले लोग कुछ नहीं है मंदिर में, कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ तो थोड़ा सा चावल भी लेके चला आते थे, आटा लेके चला जाते थे, गेहूं लेके जाते थे, इस टाइप का भी कुछ नहीं है तो जाते थे। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो इससे क्या होगा, दी ऑफर्स दी ऑफरिंग में भी जो ऑफरिंग हम भगवान को करते हैं लेके वो मे बी वेरी प्राइस में कम हो ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं है। इवन ए फ्लावर, लिटिल फ्रूट और लिटिल वाटर, whatever is possible must be offered. So when a devotee comes to offer something to the deity in the morning, he is sure to smell the good flavor of the incense and then at once will become cleansed of the poisonous effect of material existence. तो भगवान को जो इंसेंस भी ऑफर करते हैं उनका जो स्मेल बहुत अच्छा है, तो उससे भी हमारा मेटेरियल इफेक्ट का कम हो जाता है, पॉइजनस इफेक्ट। One who is not washed off the all reactions of sinful activity cannot be a pure devotee. प्रभुपाद बोलते हैं कि फिर प्योर डिवोटी कौन होता है, जिससे सारे पाप खत्म हो गया, पाप नहीं करता है फिर आगे में, सो ही इज प्योर डिवोटी। नेक्स्ट इज टचिंग द डीटी। भगवान को, भगवान का जो भगवान विग्रह को टच करना है, स्पर्श करना है। तो इसीलिए कौन कर सकता है टच, हम लोग लास्ट टाइम भी क्वेश्चन में आया था, विग्रह सेवा कौन कर सकता है। one should doubly initiated, लाइक ये ब्राह्मण दीक्षा इनिशिएटेड होना है, प्रॉपर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा, ब्राह्मण जैसे सूची मेंटेन करना पड़ता है, क्लीननेस। तो ये सारे चीज़ को, जैसे हम लोग बोले थे कि बिना बात करते हुए, बिना धुआए कपड़ा से हम भगवान का जाकर टच नहीं करना है, तो उस टाइप का सूची में मेंटेन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल इंटरनल भी है, नाम करते हुए जाना चाहिए प्यूरिफाई होने के। तो इसलिए ये ओनली ए पर्सन हु इज इनिशिएटेड एज ए वैष्णव एंड एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज द राइट टू टच द बॉडी ऑफ द डीटी। ये लेकिन यहाँ पे प्रोपाद एग्जाम्पल देते हैं, क्या हुआ, गांधी जी का टाइम है, जो लोअर लेवल ऑफ पीपल थे, प्रभुपाद उनको हरिजन का नाम दे दिया, तो हरि का जन बोल के उनको डीटी का मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए ट्राई किया। तो इट इज, प्रभुपाद इसको क्लियरली बोलते हैं कि वो खराब नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर उपाय ठीक नहीं है। नाम दे देने से हरिजन बनने से क्या वो हरिजन बन जाएगा? हरिजन जो नाम दिया प्रभुपाद, इसलिए उनको बहुत लिखा भी है कि हरिजन बोल दिया कि आप हरि का जन है। तो यहाँ पे चेतना महाप्रभु का जो फिलोसफी है, कोई नीचे ऊंचे नहीं है, नीचे ऊंचे ही होते हैं। अगर ब्राह्मण होते हुए भगवान का भक्ति नहीं करता है तो द्विज बंधु बोलते हैं।
क्षत्रिय होके क्षत्रिय बंधु है, लेकिन शूद्र होके यदि अगर प्यूरिफाई हो जाता है तो किबा विप्र किबा नशी शूद्र के नय जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। तो ब्राह्मण होने से खाली गुरु होगा ऐसा नहीं है, वैष्णव होने से होगा ऐसा नहीं, वैष्णव होने से होगा, लेकिन शूद्र नहीं हो सकता ऐसे बात नहीं है। तो इसलिए शूद्र को अगर प्यूरिफाई हो जाता है, शुचि हो मुचि, मुचि हो शुचि, अगर मुचि मतलब कबलर, ही कैन बिकम ए शुचि, ही कैन बी क्लीन्ड बाय चैंटिंग द होली नेम्स। बट अगर ब्राह्मण होते हुए अगर भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान सेवा नहीं करता, तो क्लीन नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्लीननेस का यहाँ पे ये प्रभुपाद बोलते हैं कि हरिजन का नाम दे दिया और उनको इक्वल स्टेटस ब्राह्मण देने के लिए ट्राई किया, वो तो गड़बड़ हो गया। इसलिए बिकम्स ए टग ऑफ वार बिटवीन ब्राह्मण एंड दिस लोअर क्लासेस ऑफ पीपल। तो सो कॉल्ड ब्राह्मण भी प्रभुपाद ठीक नहीं बोलते हैं। तो इसलिए जो भक्ति करेगा तभी वो ऊपर आ सकता है, उसको भक्ति करेगा तो चांडाल से ऊपर आके भी, हाँ, जिसे माने जिसका जिह्वा अग्र में भगवान का नाम लगता है, जब जिह्वाग्र वर्तते नाम तुभ्यम, तेपुस तपस, वो तपस्या सारे कर चुका है, कितना धाम को भी जा चुका है, सारे सारे के सेक्रीफाइस भी कर चुका है, ऐसे बोले। तो इसका मतलब भाई प्रॉपर इनिशिएशन, प्रॉपर प्रैक्टिस, साधना, प्यूरिफाई होने से ही वो ब्राह्मण हो सकता है, देन वो डीटी वर्शिप करना है या डीटी को टच कर सकता है। और डीटी को टच करने से हमारा जितना पाप है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो हम लोग अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक में हम डीटी को टच करते हैं, तो उसमें भी जो घर में पूजा नहीं हो पाता है, तो ये वहाँ पे विग्रह का स्पर्श करते हुए ये जो स्पर्श करते हैं उसमें हमारा पाप बहुत खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम लोग का डीटी वर्शिप इज इम्पोर्टेंट गारस्थ धर्म में रहते हुए भी, ड्यू टू देयर अनक्लीननेस हैबिट। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद गांधी जी का ऊपर में सेटिस्फाइड नहीं है। जस्ट में सीइंग द ड्यूटी अनदर पॉइंट, हम लोग जाकर भगवान को डेली दर्शन करना चाहिए। पद्म पुराण बोला, माय डियर, a devotee says there, my dear Vasundhara, any person who goes to Vrindavan and sees the deity of Govinda Dev is free from the court house of Jamraj। जो भगवान को दर्शन करता है वो जमराज का घर में नहीं जाता है, क्योंकि भगवान का दरबार में जाता है, दर्शन करता है, तो जमराज का दरबार में नहीं जाना है। एंड इज अलाउड टू एंटर द हाईएस्ट प्लानिटरी सिस्टम इन व्हिच रिजाइड द डेमीगॉड्स। तो वो भगवत धाम खाली दर्शन करने से भी हायर प्लानिट में, देवो देवी का प्लानिट में, स्वर्ग को चला जाता है। That means even an ordinary person who goes to Vrindavan out of inquisitiveness and by chance sees the temple, especially that of Govinda Deva, even if he is not elevated to the spiritual kingdom, is still assured promotion to the higher planetary system. This means that simply by the visiting deity of Govinda in Vrindavan, one becomes highly elevated in the pious life. Then last point is observing Arati and celebration of the Lord. Celebrations. स्कंद पुराण में बोला गया है, जो आरती हम लोग करते हैं, फॉलोइंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिजल्ट ऑफ सीइंग आरती, और भगवान का आरती अटेंड करते हैं। इफ समवन सी द फेस ऑफ द लॉर्ड व्हाइल आरती इज गोइंग ऑन, he can be relieved of all sinful reactions coming from many thousands and millions of past. He is even excused from the killing of a brahmana or similar prohibited activities। ब्रह्म हत्या से भी पास निकाल सकता है। As we have already explained, there are different next ceremonies, जैसे हम लोग रामनवमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, तो स्वर्ण जयंती है मिनिमम, इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जन्माष्टमी बलराम आविर्भाव तिथि है, देन नित्यानंद त्रयोदशी है, देन गौर पूर्णिमा है, रामनवमी है, एंड नृसिंह चतुर्दशी है। ये स्वर्ण जयंती मिनिमम, ये स्वर्ण जयंती में हम लोग को भी प्रॉपर फास्टिंग करना है और अनुकूल प्रसाद पाना है आफ्टर ब्रेकिंग, एंड भगवान का फेस्टिवल में जॉइन करना है, भगवान का सेवा में एंगेज होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया डिफरेंट सेरेमनीज टू बी ऑब्जर्व।
Saturday birthday of Krishna, birthday of Lord Ramchandra, the birthday of some important Vaishnavas. जैसे आज ये जो जगत महाराज का है, the ceremony of Jhulan Yatra with the Lord sitting on a swing, and Dol Yatra, the Lord's activities in the month of March. In all festivals, the Lord is seated on a car, and the car moves through the different streets of the city. या palanki में लेके जाते हैं, so that people may take advantage of visiting Lord. In the Bhavishya Puran, it is said, in such a ceremony, if even a chandala or dog eater simply out of the curiosity sees the Lord on the cart, he becomes counted as one of the associates of Vishnu. इसलिए भगवान कृपालु है। जगन्नाथ जी रथ यात्रा में आते हैं, रथ में बाहर में आते हैं, तो सबको जो अंदर में नहीं जा पाते हैं, जिसको नॉन हिंदू है, अलाउड नहीं है, वो लोग को भी भगवान दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं और उनको एसोसिएट्स अपना परिकर बनाते हैं, विष्णु का परिकर बना के बनाते हैं। अग्नि पुराण में बोला गया है, इफ any person who in gladness sees the worship of the deity in the temple will obtain the results of kriya yoga, which are described in Pancharatra scriptures. Kriya yoga is a system of practice much like practical devotional service, but it is especially meant for the mystic yogis. In other words, by this gradual process, the mystic yogis are eventually elevated to the devotional service of the Lord. तो जो है ये पॉइंट आज ये चैप्टर में 9 चैप्टर का डिस्कशन हुआ। तो अभी किसी का कुछ अगर महाराज का ग्लोरिफिकेशन किसको थोड़ा सा भी करना है कर सकते हैं। तो नाउ टाइम इज 7:53, so another 10-15 minutes we can glorify and also discuss whatever we discussed today. Hare Krishna. Okay, otherwise also anybody can share his realizations while observing the ceremonies, जैसे बोले राम नवमी एट रघुनंदन धाम। अगर कोई उसका बारे में कोई रिलेशन शेयर करना चाहते हैं भी कर सकते हैं। आज का डिस्कशन वो भी था, सेरेमनीज कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या चाहिए, और हम लोग भक्त का ग्लोरिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे हुआ क्या नहीं हुआ। सुशांत सर। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, दंडवत। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु प्रभु ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ କଲେଜ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଏନ୍ କରି। हाँ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଯୋଉ ବୁଲାରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ, ସେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଅମୃତମୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ବିଭୂତି କୃପା ଆମେ ପାଇଛୁ, ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମୋ ହୃଦୟର ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଫଙ୍କସନରେ ବୋଧେ ଆମେ ପାଇପାରିବୁନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇକି ବି ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ପରମାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେଇଛି। ଯୋଉ କ୍ଷଣିକ ସମୟ ଆମେ ସେଠି ଦେଇଛୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ। ଏହା ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ବା ଶାନ୍ତି ଆମେ ତ ପଇସା ଦେଇକି କିଣି ପାରିବାନି। ଏ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ପାଇବା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଆଉ ସେ କରୁଣା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ପଙ୍କଜ ପ୍ରଭୁ ଅମାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ ଚିରଋଣୀ, ଚିର କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି। ତାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ ହେଇକି ବି ଆମେ ଏତେ ଅମୃତମୟ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଭୂମିର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା ଅମୃତ, ଆଉ ସେଠିକାର ସବୁ ମହାରାଜା ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ସମାଗମଙ୍କର ତାଙ୍କର କୃପା କରୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରଜ ଲାଗି ହେଇଛି ସେ ପୁଣ୍ୟଭୂମିର, ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ଷଣିକ ସମୟରେ ତୋଳିଛୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଛି। ତାକୁ ଭାଷାରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନୁ, ପାରିବିନି। ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ବସିଥିଲେ ବୋଧେ ଆମେ ସେତିକି ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଖାଇଥିଲେ ବୋଧେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସେଠି ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ମିଳିଛି, ମାନେ ସେଇଟା ଘରେ ରାନ୍ଧିଲେ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେନି। ସେଠି
ଏତେ ମାନେ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଥିଲା, ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଛୋଟ ଲାଗିବ ଆମକୁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଝିଅ ବି କହିଲା ଏଠି ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେ ମମି ନେଇଯିବା କି? ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଘରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ରାନ୍ଧୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେନି, ସେଠି ଏତେ ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଜନ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ, ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ରହିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ସବୁ ପ୍ରକାର ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କିଛି ସେବା କରାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ରହିଛି ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ଅମାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସିଲୁ ଆମେ ସେଠି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୋଟେ କହିଲେ। ଯେଉଁ ଆମର ସୌମ୍ୟା ମାତାଜୀ, ପଙ୍କଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାତାଜୀ ଯେଉଁ ବହୁତ କଥା ପଚାରିବାରୁ ଆମେ କେତେ କଥା ଜାଣିପାରିଲୁ ସେଠି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାଇକି ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ କ'ଣ ସେମାନେ ଭାବିନଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜଣା ନଥିଲା। ଦେହ ଭୋଗ ସୁଖ ଭିତରେ ଯେମାନେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ରାନ୍ଧି କରି ଯାହା ମାନେ ଖାଇବା ମିଳୁଥିଲା ରାନ୍ଧିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, ଆମ ଦେଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଦେହ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଡାକି ଆଣିକି ରାନ୍ଧିକି ଖାଇତେ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ, ଗଭୀର ସ୍ନେହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହସି ଦେଇକି କହୁଥିଲେ, ମୋତେ ଏଇଟା ଖୁସି ଲାଗେ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ତମମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ବା ତମକୁ ସେଇଠି ଶରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଏମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ମାନେ ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ହେଇକି, ଆମେମାନେ ବି ମାନେ ଏଇ ଶରଣରେ ଆସିକି ବି ଆମେ କେତେ ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଅମୟ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦଉଥିଲେ ନିଜେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ତ ମାନେ ଖାଇସାରି ଧୋଇବା କି ପତର ଉଠେଇବା ସେମିତି ସଂସ୍କାରରେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇ ଦେଇକି ବାବୁ ଭଳିଆ ଏମିତି ମାନେ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ, କି ଅଇଁଠା ଗୁଡ଼ାକ ଚାରିଆଡ଼େ ପକେଇ ଦଉଥିଲେ ରାଗି କରି, ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ଏମିତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା କି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ସେ ସବୁ ପଛପଟେ ରହିକି ଝରକା ବାଟେ କି ଅନ୍ୟ ବାଟେ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ନେଇକି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ନେଇକି ଗୋଟେଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଇଁ, କି ମାନେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସାଧନା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସାଧନା ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ସେଇ ସାଧନା, ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା, ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି ତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ମାନେ ଆମ ଭାବନାରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଏଇ ଭୋଗ ସୁଖର ଭାବନା ଆମର ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମେ ସେ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଣା ଯେ ଅମୟ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସେତେ ବାଟକୁ ନ ଯାଇ ପାଇଲେ ବି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାନି ମାନି ଚାଲିଲେ ଆମେ କିଛି ବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବା। ଯେଉଁଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯମଦଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଟିକେ ତ କମି ହେଇଯିବ। ଆମେ ବେଶୀ ସେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇ ନ ପାରିଲେ ବି ଯମଦଣ୍ଡରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବା। ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ସବୁ ପ୍ରଭୁ ମାତାଜୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଉ ମୋତେ ବି ସେମିତି କୃପା ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ପଙ୍କଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ।
ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେଠି ରହିବା। ଆମେ ତ ଏତେ ମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇଭଳିଆ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହଉ। ଆମେ ସେଇ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିକି ସବୁବେଳେ ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ରହିଥାଉ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय श्रीला प्रभुपाद की जय। बहुत प्रभुपादଙ୍କର କୃପା, ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବି କଲେ। ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପାଖରୁ ଦେଖିନୁ ବା ଯାହା ତାଙ୍କ ଲୀଳାମୂତ୍ର କିଛି କିଛି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତା ସେଇ ଜିନିଷ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛୁ। ଯେମିତି ହେଇଛି ଅଲନେଶ ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ, ସବୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୁଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଆମେ ବି ଏବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମାତାଜୀ କହିଲେ, ତମେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ନିଜେ କିଛି ଖାଆନ୍ତିନି, ବିଶେଷ କିଛି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖାଇବା ପ୍ରସାଦ ବହୁତ କମ୍ ପାଆନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍ ବି ବହୁତ କିଛି ପାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଖୋଇବାରେ ବହୁତ ମାହିର। ତେଣୁ କାଲି ବି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲେ ଲଞ୍ଚରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସି ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନ କମିଗଲା, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ସେ ଟେମ୍ପଲ ବିଷୟରେ। ଆମେ ତା ସଙ୍ଗେ ଆସିକି ପୁଣି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିକି ଆଣ୍ଡ ପୁଣି ଅନ୍ନ ଦେଲେ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି କିଛି ପ୍ରସାଦ ପୁଣି ବନେଇକି ଆଣିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆମର ଟିକେ ଲେଟ୍ ଥିଲା ଟ୍ରେନ୍, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଆଳୁ ଚପ୍, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏସବୁ ବନେଇକି ଯେ ଟ୍ରେନରେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆଣିବେ। ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଅଶୋକ ପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଭୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ହଁ ସେଠି ସାର୍, ମାନେ ସେ ତ ଜଷ୍ଟ ବାହାରି ଗଲେଣି ନା, ପ୍ରଭୁ ତ ପଠେଇଥିଲେ ପ୍ରସାଦ ଲଡ଼ୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବିଜି ଥିଲେ ସେ ରୋଷେଇରେ, ମାନେ ସବୁ ବାହାରିଗଲେ, ତ ସେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଦେଲେ। ଆମ ରାତିରେ କାଲି ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ହେଲା, ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ 11ଟା ସାଢ଼େ 11ଟା, ଘରେ ଆସି 12ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଟେ ସେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଭକ୍ତ ବି ସକାଳ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଥିଲା ତାକୁ ବି ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଥିଲା ପରାଟା ଭଜା। ସେଇଠି ବସି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଆସିକି କେତେବେଳେ ଏକଠା ହେଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ସେଠି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଣିକି ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାପା ମା, ମୁଁ କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଆପଣ କମ୍ ଥିଲେ, ତ ବାପା ମା ଯେତିକି କେୟାର ଆମର ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ବା ଯେଉଁ ସାଧୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଆମକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏଇ ଭକ୍ତିରେ। ଯଦି ବାପା ମା ଭକ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତି ବି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କମ୍ପେୟାର କଲେ, ଆମେ କାଲି ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲୁ, ସିଏ ଆଣିକି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରରେ ଆମକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସଂସାରରୁ ବାହାର ଯିଏ କରୁଛି ଆମକୁ, ସିଏ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାପାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମେ କୁକୁର ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଆସିଲେ କାହା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେବା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସଂସାରକୁ ଆଣିଲା, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଗଧାମକୁ ନେଇଗଲା, କିଏ ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ତା ଅର୍ଥ କହୁନି ଯେ ବାପା ମା ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା, ସେ କଥା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କେତେ ଉପରେ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଦର। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ସେମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଦର। ତ ସିଏ ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ ଭବ ଦୁନିଆରୁ ବାହାର କରିକି ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗଧାମକୁ। ତ ତାଙ୍କର କେତେ ଆମେ ଆଭାରୀ ହେବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ହୃଦୟରେ କେତେ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତ ପୁରା ରାମନବମୀରେ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଫ୍ରଡ୍ ଦି ଫଙ୍କସନ୍ ହିଁ ଉପରକୁ ଆସିନଥିଲେ। ହଲ୍ରେ ଯେଉଁ ରାମନବମୀ ହେଉଥିଲା ବିଲକୁଲ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ତା ମାନେ କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ତ ତାଙ୍କର ଏତେ ସେବା, ଯେଉଁ ଏତେ 8,000 ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ଅନୁକୂଳ ପ୍ରସାଦ 1,000 ଲୋକ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଟାଇମଲି ପ୍ରସାଦ ବିଫୋର୍ 10:30 ଭୋଗ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ସେ କହୁଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆମର ଟିକେ 11:30 12ଟା ହେଇଥିଲା, ଲୋକ ଆସିକି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରି ପଳାଉଥିଲେ। ତେଣୁ କହୁଥିଲେ 1,000 1,500 ଲୋକ ଆର୍ଥ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଆଗରୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଏଥର କ'ଣ କଲେ ନା 10:30ରେ, ଖାଲି ସିଏ ନାହିଁ, ଯେତେ ବହୁତ ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ଫୋରମ୍ର ପିଲା ଥିଲେ, ସେମାନେ ଅଭିଷେକକୁ ଆସି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଅଭିଷେକ ଦର୍ଶନ କର, କିମ୍ବା ଅଭିଷେକ ଟିକେ କରିବ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମର ଅଭିଷେକ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ସେବା ଏଇଠି କରିବୁ। ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆମେ ତ କିଛି ସେବା କରୁନଥିଲୁ, ଆମେ ଯାଇ ଅଭିଷେକ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ, ବସିଥିଲୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନଦର ସେବା। ବାଟ୍ ଯେ ଫିଜିକାଲି ସେବା ଯେ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି
ଏତିକି ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଗଲେ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗଲେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ଫଙ୍କସନକୁ କେବେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ମୁଁ ସମସ୍ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଏମିତି କାହାରି ବି ନୌକରି ଚାଲିଯିବନି। ମୋର ବି ଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମୋର ମଣ୍ଡେ ଦିନ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହୁଆ ତା ପରଦିନ ଆମେ ପ୍ରସାଦ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ କେହି ପାଇକି ଯିବେ, ଅନୁକୂଳ ଆଗ ଦିନ ପାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଗଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ପ୍ରସାଦ ବନେଇଥିବା କାହା ପାଇଁ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ବନଉଛି, ପ୍ରସାଦ ବନେଇଲେ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକରେ ନ ଆସିକି ମୋତେ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ବି ସେମିତି ପଚାରିଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅଭିଷେକ କାହିଁ କଲେନି ଆଜି, କରୁନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ନାହିଁ ମୋତେ ନିଜେ ଖାଇଲେ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗେନି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଯେ ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଯଦି ଅଭିଷେକ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଜେ ଯଦି ଖାଇବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇଲେ ଯଦି ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ, ଇଏ ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା। ଆମେ ଯୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଗାରୀ ବା ବାପା ମା ହଉ, ଆମେ କିଛି ପାଇବାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରହିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଯେତିକି କରିବି ସିଏ ମୋତେ ଟିକେ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ, ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ନଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ମୋତେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ କେତେ ବସିଥିଲେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ, କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଆଜିକାଲି ବି ଆମର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଫଙ୍କସନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ବି ସେତିକି, ଯେଉଁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସିନିୟର ଜଣେ ବହୁ ଥିଲେ ବହୁତ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଉଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ସେ ଫରେନ୍ରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲା, ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମିଯାଇଛି, ସିଏ ବି କରଣୀ ଦେବେ। କେତେ ଚିନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମାନେ ସେ ତ କାହାକୁ ମାଗନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ସେ କେବେ, ଆମେ ତ ଜୀବନରେ ଆମେ ତ ବହୁତ ଦିନ ମିଶିଛୁ, 25 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଆଡ଼େ ତ ମିଶୁଛେ, ତ କିନ୍ତୁ କେବେ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଗିବାର ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେ ମାଗନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ଯାହା ଦେବେ ସେଥିରେ ସେ ସେବା କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ହେଉଛି ଛୋଟ ଷ୍ଟେଜ୍ର ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ଆମର କାମ ହେଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗିବା ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିବା, ସେସବୁ କରିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ତ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସ୍ତର ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ ନଥାଏ, ମାନେ ଏଇସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଦରୱାଇଜ ଅଲସୋ ରେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାତିରୁ ଭୋରୁ ଉଠିକି ତାଙ୍କର ସେବା ସବୁ କରିବେ। କିଏ କେଉଁଠି ଗଲା ତାକୁ କେମିତି, ଆମେ କାଲି ଆସିବୁ କେମିତି, ପୁଣି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 18 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବାହାରିଲେ ମାନେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ। ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ପ୍ରଭୁ ବସ୍ ନେଇକି ଯିବ, ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆରେ 3ଟା ବୋଲେରୋ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, 3ଟା ବୋଲେରୋ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ କାଲି ବୋଲେରୋ ଅଣା ହେଇଥିଲା ନା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିବା ପାଇଁ 3ଟା ବୋଲେରୋ ସେ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବସ୍, 2ଟା ବୋଲେରୋ ଏସବୁ ସେଦିନ ପଠେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାବିଲି ଆମ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବି ଆମେ ସେଠି ଅଫିସରେ ମଗେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ତା ଗତିରେ କହିଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଏତେ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆଣି ରଖିଥିଲେ ଏଥର, ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କିଏ କେମିତି ଯିବ, କିଏ କେମିତି ରହିବ, କିଏ କେମିତି ଖାଇବ, କିଏ ମାନେ ସେଠି ଅଛି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅମର ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ନ ପାଆନ୍ତିନି, ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ପରାଠା ଫରାଠା କରିକି ତାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଖାଇବେନି କିଛି, ଯେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲୋକ ପାଇଁ। ଆଉ ସେପଟେ ମହାପ୍ରସାଦ, ସେପଟେ ପ୍ରସାଦ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆରେ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଲ କି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି, ଆମେ ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୋଟେ ପିଲା, 2ଟା ପିଲା ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ନିଜେ ସେତିକି ବି ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ବା ସେମାନଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିକି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ, ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ତ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଯେତେ ବି ମିଶିବ ସେତେ ବି କମ୍, ଯେତେ ବି ଶ୍ରବଣ କରିବ କମ୍। ମୋ ସହ କାଲି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ସେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ତୁରନ୍ତ ଆସିବେ ଏଇଠିକି, ତ ସେ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମୁଁ ପୁଣି ଲେଟ୍ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲି। ମୁଁ ଯାଇ ମାନେ ସେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଆସିକି ବସ, କାରଣ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆମେ ଯାହା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଆମ ପୋଜିସନ୍କୁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବା, ସିଏ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଜେନେରାଲ କ୍ଲାसेସରେ ସେଟା ହୁଏନି। ଜେନେରାଲ କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ୱେ ଥ୍ରୋ କ୍ଲାसेସ୍, ବଟ୍ ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ସ ଇଜ୍ ଭେରି ଏସେନ୍ସିଆଲ, and hearing from a realized person who has already developed those type of things is very essential। ସେଇପାଇଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତକୁ କି କିଛି ସେ ନିଜ ଲାଇଫରେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛି, ବହୁତ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଶରଣରେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମେ କିଛି ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରିବା। କାରଣ ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ସିଏ କହିଲେ କ'ଣଟା ହେବ। ଯଦି ଯିଏ କିଛି କରିନଥିବ, ଖାଲି ଆମେ ଭରବାଲି କହିବୁ, ଭରବାଲି କହିଲେ ସେ ଏଫେକ୍ଟ ଆସିବନି। ସେ ଲୋକ ନିଜ ଲାଇଫରେ ସେ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେ କରିକି, ମାନେ ନିଜ ଲାଇଫରେ ଅଙ୍ଗା ଅଙ୍ଗରେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଅନ୍ୟ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦୋଜ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡିଭୋଟିଜ୍
and they have sacrificed everything. घर द्वार छाड़ी पळेଇ ଆସିଲେ ଆସି କେବଳ ରାମଜୀଙ୍କର ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବା ଗୋପାଳଙ୍କର ସେବାରେ କେବଳ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଲାଇଫରେ ନିଜର ସୁଖ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପିଲା ବୋଲି କିଛି ରଖି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପିଲା ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମର ରାମଜୀଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ। ଏଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ସେମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ପ୍ରସାଦ କରିକି ଆମେ ଖୋଇବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଇଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରପାତ କରୁଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖେଇଲେ କି ଆମେ ପ୍ରପାତ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ନ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ନିଜ ଲାଇଫରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରପାତଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିଲେ ଆମ ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଯଦି ସେଭଳିଆ ଭକ୍ତ ନ ମିଶିବା ତାହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମର ତାଙ୍କର ଆସୋସିଏସନ ପାଇବାନି। ମୁଁ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲେଟ୍ ଥିଲା